بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر آئمہ ہوں. میرے اوپر بہت بڑا کیس ہوا تھا. آپ سب کی بہت مہربانی ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں. میرے غم میں بے گناہ ہوں، اور میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ میرا اس میں کوئی سروکار نہیں تھا. مجھے وہ بچہ دیا تھا کہ یہ میں اڈاپٹ کر کے لایا ہوں، اور جب پولیس ہمارے گھر آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ، اگر آپ نے یہ نہ کہا کہ یہ مطلب کہ ہم نے اغوا کیا ہے، تو ہم آپ پہ مطلب کوئی بھی منشیات کا یا کوئی بھی الزام آپ پہ لگا دیں گے اور آپ کو پھر بھی لے جائیں گے. تھپڑ انہوں نے مجھے اتنے مارے تھے کہ میں مطلب سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. جب ان کے پتہ نہیں پولیس نے وہ بچہ اٹھایا تو میں بچہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور وہ بچہ اپنی طرف پکڑے تھے، کیونکہ میں چور نہیں تھی. میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، میں اب کیا کہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو بچہ آپ کے گھر سے آیا وہ بچہ کون لے کے آیا؟ انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ اور اس کے اندر وہ آپ کے دیور کا نام لیا جا رہا ہے؟ جی میرا دیور اور ایک اور لڑکا ہے راول نام کا. یہ مجھے دے کر گئے تھے کہ ہم یہ بچہ لے کر آ رہے ہیں ادھر سے ایدی سینٹر سے، تو آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں، اور کچھ دنوں بعد نا 3-4 دنوں بعد اس کی نا کوئی مطلب پیپر وغیرہ سائن ہوں گے تو یہ بچہ آپ کے پاس آ جائے گا. اور جہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بے اولاد تھی، میں پریگننٹ تھی. مجھے یہ 9th منتھ تھا. میرا بیبی ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ کسی عورت کو بے اولاد نہ کرے. اس چیز کا میرے محلے والے گواہ ہیں کہ میں پریگننٹ تھی. اور 9 منتھ جب روہی چینل والے کیا نام ہے ان کا، وسیم صاحب، میرا انٹرویو لینے آئے تھے، تو صرف وہ چہرے کا ہی ہے، اتنا ہے. میں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے مطلب یہاں تک نہیں لینا، کیونکہ میں بہت ہیلدی تھی اور میں اس ویڈیو میں بھی بہت ہیلدی رہی ہوں. میں بے اولاد نہیں ہوں الحمدللہ. اللہ نے مجھے اولاد دی تھی، اللہ نے واپس لے لی، یہ ایک اور بات ہے. اور میں آج تک میں اس محلے میں مجھے تقریباً بہت عرصہ ہو گیا ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے میرے محلے دار بھی گواہ ہیں، اور کچھ محلے دار میرے ساتھ بھی ہیں. جب یہ مجھے لے کر گئے تو 1 گھنٹے بعد پولیس واپس آئی. جب پولیس واپس آئی ہے تو انہوں نے پورے گھر کی توڑ پھوڑ کر دی ہے. میں آپ کو یہ سب کچھ دکھاؤں گی. گھر میں 20-25 تولے زیور تھا سٹور میں، کبڑ میں پڑا ہوا. الماریاں توڑ گئے ہیں، زیور بیچ میں سے نکال کے اسی تجوری کو لاک کر کے چابیاں ساتھ لے گئے ہیں. میرے گوچی کی، ورساچی کی مطلب فرسٹ کاپی بھی نہیں تھی، اوریجنل واچ تھی، وہ بھی لے گئے ہیں. دروازے سینٹر سے توڑ دیے ہیں. LCDیاں پولیس والے ساری لے گئے ہیں میرے گھر کی، پورے گھر میں لگی ہوئی تھی، اور وہ آپ کو میں سارا دکھاؤں گی. صرف اس کے پیچھے وہ لاک کرنے والی وہ جو جگہ ہوتی ہے لوہے کی، وہ کھڑی ہوئی ہے، اس کے اینگل کھڑے ہوئے ہیں. AC 2 اتار کے لے گئے ہیں، 2 اوون اٹھا کے لے گئے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں کہ میں ابھی دیکھ ہی نہیں پائی کہ وہ سارا بکھرا ہوا ہے، جو میں آپ کو بھی دکھاؤں گی. میں بے گناہ ہوں، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. میرے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، میرا گھر پورا تباہ کر دیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کروانے والا کوئی اداکارہ ہی آپ کے ساتھ، جو کوئی آپ کی کمپٹیٹر ہو؟ نہیں، میری کوئی اداکارہ نہیں. میں 2-3 سال ہو گئے تھے، میں نے شوبز کو خیر آباد کر لیا تھا، میری شادی ہو گئی تھی. اور میری جتنی بھی آرٹسٹ ہیں، میں نے آج تک کسی سے بھی میری کوئی لڑائی نہیں ہے. سب مجھے پیار کرنے والی ہیں. جو آرٹسٹیں میرے خلاف بول رہی ہیں، میں صرف انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 12 سے 14 سال کام کیا ہے. آج تک اگر میں نے یہ گھٹیا کام نہیں کیا تو میں آگے بھی نہیں کر سکتی. ہنی نے کہا ہے کہ جی لاہور سے ہیں وہ، ہنی نے کہا ہے کہ جی آئمہ نے اگر یہ کسی کی گود اجاڑ کے اپنی گود کو بسایا ہے تو یہ غلط کیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کسی کی گود نہ اجاڑے. آپ نے ایک طرفہ بات سنی ہے، یہ 2 طرفہ سنتی تو آپ کو پتہ چلتا. میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، میرا آپ کا ایک ساتھ ایک ڈرامہ ہے. آپ ہی کومل ہماری ملتان کی بہت اچھی آرٹسٹ ہیں، انہوں نے بھی بات کی، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، بلکہ انہیں اپنی ماں سمجھتی ہوں. انہوں نے میرے خلاف بات کی ہے کہ اگر آئمہ نے ایسا کیا ہے تو غلط کیا ہے، مطلب ایسا ویسا کچھ بھی. آپ تو مجھے واقعی 14 سال سے جانتی ہیں، آپ کا میرا بڑا اچھا تعلق تھا. میں کیا ایسا کر سکتی تھی؟ صرف ایک ہمارے بابر تھیٹر کے ہیں یوسف کامران صاحب،
उन्होंने किसी भी मीडिया पे कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने यही कहा है कि जब तक आयमा मुझे नहीं मिलेगी मैं कोई ऐसा जवाब नहीं दूंगा। मैं एक तरफा बात सुन के मीडिया वालों को कुछ नहीं कहना चाहता। और एक और लड़की मेरी जूनियर आर्टिस्ट है मस्तानी, उसने कहा है कि वो बहुत अच्छी हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मस्तानी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरे मोहल्ले वाले मोहल्लेदार कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास इन चीज़ों के अलावा प्रूफ नहीं है, मैं इतनी संगदिल नहीं हो सकती। इस पूरे केस में आपको का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया जब आपको पुलिस ने हिरासत में लिया? जी। आपका देवर का नाम लिया जा रहा है, आपके शोहर का नाम लिया जा रहा है जी। तो अब आप ये भी कहना चाह रही है कि मेरे घर जो मेरी गिरफ्तारी के बाद पुलिस आई जी, अंडे बॉयल किए हैं उन्होंने, पुलिस वालों ने अंडे बॉयल कितने करके लाख की मालियत का आप नुकसान बता रही हैं? 70 से 80 लाख रुपया। ये आप जब ऊपर जाएंगे तो एक दफा आप खुद दंग रह जाएंगे कि क्या हालत मेरे घर की हो गई है। उन्होंने तसल्ली से अंडे उबाले हैं, चाय पी है, पूरे घर की एलसीडियां पूरे घर को तबाह कर दिया। पुलिस ने आपका मौक़िफ़ नहीं आने दिया, ये क्या कहना चाहेंगे इसमें? पुलिस ने जब वो इंटर हुई है ना तो उन्होंने पहले ही मुझे कह दिया था अगर ये आप नहीं कहोगी तो हम आपको किसी बड़े केस में डाल देंगे। और मुझे इतना मारा उन्होंने कि मैं बता भी नहीं सकती। हम फनकार लोग बहुत बहुत नाजुक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा साथ दिया, मेरे अपने रिश्तेदारों ने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे फनकारों ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे साथ एक ही औरत शीमेल है, वो माही खान, उन्होंने मेरी जमानत करवाई। उन्होंने मुझे आज आपके सामने खड़ा होने की, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, ना अम्मी ना अबू ना कोई खानदान में, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा अल्लाह जानता है। और 2 साल का बच्चा मैं कैसे, मुझे ये बताएं, मैं बाहर तक गई हूँ, मैंने आउट ऑफ कंट्री के भी किए शो, मैं पाकिस्तान में भी करती रही हूँ, हर जगह पे। क्या मैं यहाँ से 8 मिनट का सफर है, मैं वहां से बच्चा अखबार करवाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं है। मुल्तान की सकाफत को आपने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में बयान किया, तो कुछ लोग मुल्तान के इस चीज़ पे मजम्मत भी कर रहे हैं कि आयमा ऐसा नहीं कर सकती, तो वो लोग भी आपके साथ हैं, तो आपका क्या कहना है उनके बारे में? उनकी मेहरबानी है, जो लोग मुझे समझते हैं वो ऐसा ही कहेंगे। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैंने बहुत इज्जत कमाई थी, मैं बच्चा अडॉप्ट भी कर सकती थी और मैंने वही सूरत में वो बच्चा अडॉप्ट किया। मुझे नहीं पता कि ये क्यों मुझे फंसाया गया, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। मैं बहुत एहसास वाली हूँ, क्योंकि मेरा पीछे आगे कोई नहीं है, मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती, मेरी बैक नहीं है। ठीक है, तो भैया बाकी अगर कोई कानूनी अगर आप वो करना चाहते हैं तो कानूनी, क्योंकि देखें अगर बेल हुई, मैं जनाब से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर बेल हुई है, क्योंकि 109 महीने मुलविस किया गया था, 109 महीने मुलविस किया गया था। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अगर हम पुलिस फाइंडिंग पे ही रहते तो कभी भी ये बाहर ना आती। हमारा जो मौक़िफ़ था वो 109 में शामिल तफ्तीश, जब इन्होंने, क्योंकि शामिल तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन करना पूरा है, एकदम किसी को बच्चे को रिकवर करके ये कह देना कि ये इसी ने उठाया है। मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई मीडिया के सामने या कोई ऐसा बंदा यहाँ खड़ा कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी मीडिया मुलविस होगी उसमें, ठीक है? इन्वेस्टिगेट करते पुलिस वाले आके, ये प्रॉपर वे नहीं है। किसी एक घर रात के टाइम इंटर होके दिन के टाइम आ जाते। इन्होंने इन्फॉर्मेशन ले ली थी, इन्होंने डाटा रिकवर करा, बाइक के जरिए किया, नंबर के जरिए किया, सो एनी। तो जब वे ये था कि दिन के टाइम आते, रात के टाइम ये कार्रवाई करने की बात टोक रही हूँ, जब वो सामान उठा के गए हैं, हमारी गली में कैमरे लगे हैं, उन कैमरों को बिल्कुल वो फ्री करके गए हैं कि नजर ना आए कि हम सामान उठाकर जा रहे हैं। पुलिस वालों ने इतनी गंदी हरकतें मेरे साथ की है। जो आपके जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो ऑफ करवा दिए, वो ऑफ करवा दिए, नेबर के साफ करवा दिए हैं। अच्छा, ऑफ करवा के वो डाटा रिमूव करवा दिया जी। फिर रात के टाइम आने का पर्पज नहीं बनता, और एक लेडीज को अरेस्ट करना रात के टाइम तो कोई कानून इजाजत ही नहीं देता कि रात के टाइम किसी भी पुलिस वाले को जिसका भी दिल करता था ना वो थप्पड़ मार देता था। सर मेरी वो गलती नहीं थी। नहीं, तो आप जब रेड हुआ तो क्या लेडीज पुलिस भी साथ थी? नहीं, लेडीज पुलिस नहीं थी, बाद में आई थी जब मैं बाहर निकल गई थी। कानून के माफिज, कानून के वो बन गए। आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट है, आप देखें मीडिया के जरिए आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीपीओ के भी हमने कमेंट्स वगैरह देखे हैं, उसमें भी विदाउट यानी इन्वेस्टिगेशन बात की जा रही है
इन्वेस्टिगेट तो पूरी करते कि बच्चा किस तरह आया, किस तरह किया। क्या वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त करती हैं और या कि इसमें आपको इंसाफ दिया जाए? जी मुझे इंसाफ दिया जाए, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं वजीर आला से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बारे में कुछ सोचें। ये जितने भी हैं लोग पता नहीं मेरे से क्या चाहते हैं। मैं तो दुनिया से सेपरेट हो गई थी, मैंने शोबिस छोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया था। ये जाफिर साहब मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी ये है कि सर जो तोड़ फोड़ की भी है काइंडली वो घर वाले जो आप जो जी मैं तोड़ आपको फोड़ दिखा